With our discussion regarding plant anatomy embryology. We have started with our chapter topic number 10 for pollination and fertilization. So now for pollination and fertilization, these are different points that we are going to discuss. So in yesterday's lecture, we have started with the discussion regarding pollination. So by definition, pollination is a transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower or different flower, or from same plant or different plant. Now then we have also discussed the two types of pollinations, self-pollination and cross-pollination in yesterday's lecture. Self-pollination again divided into two types depending on the type of flower. Suppose if the pollination takes place within the same flower, then it is autogamy. If it is taking place on the different flower of the same plant, it is geitonogamy. And for cross-pollination, it is also called as allogamy or also called as xenogamy. So now, cross-pollination means the transfer of pollen grains from one plant to the another plant. And the agents are here are two types. It means cross-pollination is brought about by different biotic and abiotic factors. And those biotic and abiotic factors basically consist of the two categories. First, under abiotic factors, the first type is anemophily, that is with the help of wind, hydrophily by water. Then from biotic factors, entomophily by insects, ornithophily by birds, chiropterophily by bats, malacophily by snails and slugs, and myrmecophily by ants. So these are the different agents of the pollination, and depending on which we have classified the pollination into these different types. So this was discussed up to yesterday's lecture regarding self-pollination and cross-pollination. So now let's start with the steps in the process of fertilization, or you can say steps in the pollination. So now I will introduce you to the steps in fertilization. आता pollination आपलं इथे पूर्ण झालं. आपण सुरू करतोय आता नेक्स्ट टॉपिक fertilization. हे वन बाय वन सायमल्टेनियसली राऊंड होणाऱ्या टर्म्स आहेत. जे तुम्ही पॉलिनेशनला आणि फर्टिलायझेशनला काही वेगळं ठेवू शकत नाही. सो हियर आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain germinates on the stigma to form the pollen tube. आता pollen tube कशी तयार होते, जर्मिनेट कसा होतो, हे ऑलरेडी आपण डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट मध्ये सगळं स्टडी केले. तुम्हाला आठवत असेल तर डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट मध्ये हा पॉइंट आपण सगळा डिस्कस केलेला आहे. दॅट मीन्स pollen grains are deposited on the surface of stigma. They absorb the stigmatic secretions from the stigma like sugars and water. Vegetative tube cell is enlarged, and then through the germ pore, intine is growing outside to form the pollen tube. Right? हे सगळं आपण already discuss करून झालंय. So now this pollen tube, then it grows towards the ovule in the ovary. Already we have seen that this pollen tube will grow towards ovary through the style. म्हणजे पोलन ट्यूब पुढे जर्मिनेट झाल्यानंतर स्टाईल मधून ओव्हरी पर्यंत कॅरी होते, आणि ओव्हरी मध्ये स्पेशली इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओव्ह्यूल. ठीक आहे. आता वी नो व्हेरी वेल दॅट मेल गॅमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ टू मेल गॅमेट्स. करेक्ट. ऑलरेडी वी हॅव सीन दॅट एक मेल गॅमेटोफाइट जर आपण डिस्कस केला, तर प्रत्येक मेल गॅमेटोफाइट मध्ये जर आपण स्ट्रक्चर जर पाहिलं, then you will find that in the pollen tube there is a formation of two male gametes. दोन larger male gametes त्यामध्ये present असतात. Correct. And these two male gametes are present within the pollen tube. So ultimately those gametes along with a degenerative nucleus and a cytoplasm. आपण बघितलं होतं की मेल गॅमेटोफाइट जसं मॅच्युअर होईल at that time ट्यूब न्यूक्लियस डिजेनरेट होतो आणि सायटोप्लाझम आणि tube nucleus degenerate झालेला along with two male gametes. This is called as male gametophyte, and all this is carried to the respective ovule. Now
Remember, the pollen tube enters the ovule mostly through the micropyle. आता तुम्हाला जर ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर जर आठवत असेल, आपण डिटेलमध्ये एक अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर डिस्कस केलं. समजा एक इथे मी ओव्ह्यूल ड्रॉ करतोय जस्ट आपल्या अंडरस्टँडिंग पुरतं. ठीक आहे, सपोज हे आहे ओव्ह्यूल. तर ओव्ह्यूलचं जे ओपनिंग असतं त्याला आपण म्हणतो मायक्रोपाईल, बरोबर. त्याच्या अपोजिट जो एंड असतो त्याला आपण म्हणतो चलाजा, आणि त्याचे जे कव्हरिंग असतात त्यांना म्हटलं तर इंटुगमेंट्स, राईट. सो पोलन ट्यूबची एंट्री ही ओव्ह्यूल मध्ये मायक्रोपाईल थ्रू होते, इथनं होते. ठीक आहे. सो दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द. So here, if the pollen tube is entering through micropyle, then it is called as porogamy. तुम्हाला ह्या 3 टर्म्स तुमच्या परीक्षेसाठी कंपल्सरी विचारले जाऊ शकतात. कंपल्सरी 3 टर्म्स आहेत. मी तुम्हाला एक्सप्लेन करू. ते लिहिले बघा, तुम्हाला दिसत असेल तर बघा स्क्रीनवरती. पोरोगॅमी, मेझोगॅमी आणि चॅलाझोगॅमी. So there are 3 terms as a porogamy, mesogamy and chalazoogamy. On the basis of entry of the pollen tube in the ovule. Pollen tube ovule मध्ये एंट्री कुठून करतो याच्या बेसिसवरती हे 3 टाइप केले. लिहिले बघा. If it takes place through micropyle, it is called porogamy. So काय सांगितलं मी? Entry of the pollen tube through micropyle is called porogamy, and this is a most common type. But sometimes pollen tube may enter through intugments, and if it enters through intugments, it is called mesogamy. म्हणजे मायक्रोपाईल मधून न होता इंटुगमेंटला ब्रेक करून जर एंट्री होणार असेल ह्या बाजूने तर त्याला म्हटलं जातं मेझोगॅमी. म्हणजे बघा, मायक्रोपाईल मधून होत असेल तर पोरोगॅमी, इंटुगमेंट मधून झालं तर मेझोगॅमी, and sometime there is a complete opposite entry to the chalaza, and then it is called as chalazoogamy. So असे हे 3 गॅमीचे टाइप्स आहेत. सो हे गॅमीचे टाइप्स काय सांगतात आपल्याला? एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन द ओव्ह्यूल. पोरोगॅमी म्हणजे एंट्री थ्रू मायक्रोपाईल, मेझोगॅमी म्हणजे एंट्री थ्रू इंटुगमेंट्स, आणि चलाझोगॅमी म्हणजे एंट्री थ्रू चलाजा. मला सांगा, हे लक्षात आले का 3 टाइप्स तुम्हा सर्वांच्या? कळते का काय सांगतोय? Now first, when the pollen tube enters the ovule either through micropyle, intugment or chalaza, then it will enter near the egg apparatus. That means this pollen tube is supposed to reach up to the egg apparatus. Egg apparatus ला पर्यंत pollen tube ची एंट्री होते. Now सिनर्जिड सेल जे आहेत, म्हणजे आपण जे पाहिलं होतं की एम्ब्रियो सॅक मध्ये मायक्रोपाईलला 3 सेल असतात. एक एग सेल आणि त्याच्या कडेला 2 असलेल्या सिनर्जिड सेल्स. सो दॅट सिनर्जिड सेल आर इन्व्हॉल्ड इन द अट्रॅक्शन ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग apparatus. म्हणजे सिनर्जिडचा रोल जो आहे तो फार महत्वाचा आहे. दॅट सिनर्जिड यू कॅन से actually guides the pollen tube to find egg apparatus. Okay. Now here, when it reaches up to the egg apparatus, then the tip of the pollen tube absorbs the water and it breaks open to release 2 male gametes. हे बघा, एग apparatus जवळ पोलनची एंट्री झाली. समजा इथे एग apparatus आहे, 2 सिनर्जिड आणि एक एग सेल, बरोबर. पोलन ट्यूबची इथे एंट्री झाली, याचं टिप जे आहे ते ब्रेक ओपन होते, and when it break opens, it releases 2 male gametes. Okay.
आणि आता हे दोन मेल गॅमेट जे आहेत दे आर रेडी फॉर प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. सो दिस इज द वे पॉलिनेशन अँड फर्टिलायझेशन आर वर्किंग. म्हणजे इनिशियली पॉलिनेशन होतं, स्टिग्मावरती डिपॉझिशन होतं, then there is a formation of the pollen tube, male gametophyte is formed, and then this male gamete with two male gametes enters the ovule through micropyle, through intugment or through chalaza. Then it reaches up to egg apparatus, and then the synergids will help the pollen tube towards the egg apparatus. Then pollen tube absorbs the water and it bursts open or it breaks open to release the male gametes. म्हणजे आता एग ॲपॅरेटस जवळ दोन मेल गॅमेट्स रिलीज झालेत आणि हे दोन मेल गॅमेट्स फर्टिलायझेशन मध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. दीज आर सपोज टू गो फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. सो टेल मी, आर यू एबल टू अंडरस्टँड दीज स्टेप्स इन द फर्टिलायझेशन or pollination? Everyone, tell me please. सांगा, समजले का बाळांनो तुम्हाला काय सांगितलं ते? Okay. So this is about the steps in fertilization. Now let's start with the process of fertilization. So this will be the last point within the chapter, fertilization, process of fertilization. So now please pay attention here. मला सांगा, सर्वांना आवाज वगैरे व्यवस्थित येतोय का? ऐकायला येते सर्वांना? तुम्ही बोलत नाही असं मला वाटतं, प्रॉब्लेम आहे काहीतरी आवाजाचा, क्लिअर येत नाही असं काही आहे का? Okay, so now let's start with our discussion regarding the process of fertilization. Now for this, first तुम्हाला आता सर्वांना एम्ब्रियो सॅकचं स्ट्रक्चर माहिती पाहिजे आणि मेल गॅमेटोफाइटचं स्ट्रक्चर माहिती पाहिजे डिटेल मध्ये. सो कोण सांगेल मला एम्ब्रियो सॅक मध्ये नंबर ऑफ सेल्स किती असतात? हू विल टेल मी? जर आपण एक टिपिकल एम्ब्रियो सॅक जर घेतली तर त्या एम्ब्रियो सॅक मध्ये किती सेल्स असतात? कोण सांगते, बोला. लवकर सांगायचे, एवढा वेळ नाही पाहिजे. 6. 6 कसं? हाऊ मेनी सेल्स आर देयर? एम्ब्रियो सॅक मध्ये किती सेल्स असतात? तुम्ही लोक वाचतच नाही ना, अभ्यासच नाही करत तुम्ही. नोट्स. देर आर 7 cells and 8 nuclei. आठवतं का काही? 7 सेल असतात, 8 न्यूक्लियाय असतात. एक मिनिट थांबा, मी दाखवतोच तुम्हाला ते, तुमच्या लक्षात येईल. तुम्ही काही झोपलेले असते सर्व असं वाटतंय.
हो सर, आठवलं. दिसलं काही? हे आहे एम्ब्रिओ सॅक. हो सर. एम्ब्रिओ सॅक मध्ये टोटल 7 सेल आणि 8 न्यूक्लिया आहेत. त्या 7 सेलचं डिस्ट्रीब्युशन कसं झालंय? 3 सेल ॲज एग apparatus, 3 सेल ॲज अँटीपोडॉल्स अँड 1 सेल ॲज अ सेकंडरी न्यूक्लियस. हे सगळे हॅप्लॉइड असतात. पण आता ह्या सेकंडरी न्यूक्लियस याच्यामध्ये 2 न्यूक्लिया याचा प्रत्येक न्यूक्लिया हॅप्लॉइड आहे. म्हणजे टुगेदरली हा सेकंडरी न्यूक्लियस काय झाला? डिप्लॉइड. बरोबर? एन आणि एन असे 2 न्यूक्लिया असतात त्याच्यामध्ये. आता बघा, नीट समजून घ्या फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होती कशी आहे, नीट समजून घ्या. जेव्हा इथे 2 मेल गॅमेट्स येतात, पोलन ट्यूब मधून रिलीज झालेले 2 मेल गॅमेट जेव्हा येतात, त्यातला एक मेल गॅमेट हा एग सोबत फ्यूज होतो. इथे या सिनर्जिड नंतर डिग्रेड होतं. ठीक आहे, कुठे इथे एग शिल्लक राहतो, यातला एक मेल गॅमेट एग सोबत फ्यूज होतो आणि दुसरा मेल गॅमेट हा इथे सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत फ्यूज होतो. नीट समजून घ्या, 2 मेल गॅमेट्स आहेत म्हणजे फ्युजन किती वेळा झाले? 2 वेळा. फ्युजन इज टेकिंग प्लेस at 2 times. One male gamete fuses with the egg and another male gamete fuses with the secondary nucleus. And as there is a 2 times fertilization taking place, it is called as double fertilization. डबल फर्टिलायझेशन म्हणण्याचं हे कारण. आता बघा, याचा रिझल्ट तुम्हाला सांगतो काय होईल. समजा एक मेल गॅमेट जर एग सोबत फ्यूज झाला तर त्याच्यापासून झायगोट तयार होतो आणि दुसरा मेल गॅमेट जो सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत तयार होतो याच्याच पासून एंडोस्पर्म तयार होतो. समजून घ्या हे. when one male gamete fuses with the egg, it forms zygote, and when another male gamete fuses with secondary nucleus, it forms endosperm. So if you are able to understand these basics, then I will start with the detailed process. Okay, so now let's start with the process of fertilization. So please pay your attention here that fertilization म्हणजे it is the fusion of the male gametes with the female gamete to form a diploid zygote. हे फार बेसिक आहे, हे समजून घ्या. So it is the process of fusion of male gamete with the female gamete to form a diploid zygote. Male gamete haploid, female gamete haploid, sorry, and both are haploid undergo fusion to form a single diploid zygote. So this is the process of fertilization. हे तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना. आतापर्यंत तुम्ही खूप वेळा अल्गी, फंजाय, ब्रायो, टेरडो सगळीकडे हे स्टडी करत आलाय की डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे काय. ओके, सो व्हॉट इज डबल फर्टिलायझेशन? सॉरी, ओनली फर्टिलायझेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्युजन ऑफ मेल गॅमेट विथ द फिमेल गॅमेट फॉर्मिंग अ झायगोट, त्याला म्हणायचं फर्टिलायझेशन. डेफिनेशन नीट लक्षात ठेवायची. हेच सगळं एक एक मार्कासाठी विचारलं जाणार आहे तुम्हाला. आता डबल फर्टिलायझेशन हा काय प्रकार आहे आपण बघून घेऊया. लिहिलंय बघा, इट इज द फ्युजन ऑफ वन मेल गॅमेट विथ द एग. मगाशी एक्सप्लेन केलं मी तुम्हाला डायग्राम से. फ्युजन ऑफ वन मेल गॅमेट विथ द एग and another male gamete with secondary nucleus. So here there is a fusion of one male gamete with the egg and another male gamete with the secondary nucleus. म्हणजे 2 वेळा फ्युजन होतं. एका मेल गॅमेटचं एग सोबत म्हणजे फिमेल गॅमेट सोबत आणि दुसऱ्याचं सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत. दिस इज कॉल्ड एज double fertilization. And consider, remember, this is a characteristic of angiosperms. डबल फर्टिलायझेशन हे फक्त एंजिओस्पर्म्स मध्येच होतं. हे नीट लक्षात ठेवा.
ओनली अँजिओस्पर्म्स. आणि इथं दोन मेल गॅमेट्स असतात, एक एग सोबत झायगोट तयार करतो, दुसरा सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत जो एंडोस्पर्म तयार करतो. सो मला सांगा आता डेफिनेशन कळली का तुम्हाला सर्वात? So tell me, are you clear with the idea of fertilization? हाँ, यस का नहीं? हो नाही काहीतरी बोला. यस सर. झोपलेले असता काय तुम्ही लेक्चरला? का मोबाईल चालू करून देता आणि दुसरं कुठेतरी गायब असतं, असं काही का? ठीक आहे. सो आता डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे काय हे आपण समजून घेऊया. त्यातलं डबल फर्टिलायझेशन हे दोन स्टेप मध्ये होतं. पहिली स्टेप आहे सिनगॅमी आणि दुसरी स्टेप आहे ट्रिपल फ्युजन. तेच मागाशी जे आपण बघितलं ना ते आणखी डिटेल मध्ये घेऊ आपण. म्हणजे फर्स्ट फर्टिलायझेशन जे आहे त्याला म्हणायचंय सिनगॅमी. म्हणजे पहिलं स्टेप काय नीट वाचा परत एकदा. वन ऑफ द मेल गॅमेट फ्युजेस विथ द एग or oospore to form a diploid zygote. कट करतो. एवढं जर लक्षात राहील तरी खूप झालं. बाकीचं oospore वगैरे काढून टाका. काय? One of the male gamete fuses with the egg to form diploid zygote. This is called syngamy or also called as first fertilization. बघा ह्या सगळ्या कन्सेप्ट तुम्हाला एक एक मार्काला विचारल्या जाणार आहेत. त्यामुळे जे काही मी सांगतोय ते व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐका. मोबाईल मध्ये मी सांगितले तुम्हाला त्याचे चालू लेक्चर मध्ये स्क्रीनशॉट काढून ठेवत चला, रोजच्या अभ्यासाला ते काम येतील. ठीक आहे. सो परत रिपीट करतो मी. सिनगॅमी किंवा फर्स्ट फर्टिलायझेशन. वन ऑफ द मेल गॅमेट फ्युजेस विथ द एग टू फॉर्म झायगोट. आता दुसरं फर्टिलायझेशन म्हणजे केलेलं बघा सेकंड फर्टिलायझेशन. म्हणजे काय? त्यालाच म्हणतात ट्रिपल फ्युजन. आता ट्रिपल फ्युजन का म्हणायचं हे तुम्हाला पुढे सांगतो. पहिलं डेफिनेशन बघू आपण. Another male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to form a triploid primary endosperm nucleus. जे बघा दुसरा मेल गॅमेट जो आहे तो सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत फ्यूज होतो. आता बघा सेकंडरी न्यूक्लियस मध्ये ऑलरेडी त्याच्यामध्ये दोन न्यूक्लिय आहेत, बरोबर. दोन्हीही न्यूक्लिय हॅप्लॉइड हॅप्लॉइड आहेत. म्हणजे टुगेदरली हे काय झालं, अल्टिमेटली जेनेटिकली काय झाला, हा एक सेल काय झाली डिप्लॉइड N+N. हा न्यूक्लिय हॅप्लॉइड, हाही न्यूक्लिय हॅप्लॉइड, बरोबर. सो हॅप्लॉइड हॅप्लॉइड म्हणून हे दोन न्यूक्लिय टोटल सेकंडरी न्यूक्लियस बनतो डिप्लॉइड. आता याच्यासोबत आणखीन एक मेल गॅमेट येऊन फ्यूज होतो बाहेरून, जो हॅप्लॉइड आहे. म्हणजे इथे टोटली 3 हॅप्लॉइड न्यूक्लियाचं फ्युजन होतं. सेकंडरी न्यूक्लियस मधले हे दोन, बरोबर, आणि हा एक. म्हणजे सेकंडरी न्यूक्लियसचे दोन आणि मेल गॅमेट मधला एक, असे या तिघांचं फ्युजन होतं आणि फायनली जे स्ट्रक्चर तयार होईल दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. त्याच्यापासून पुढे एंडोस्पर्म तयार होणार आहे म्हणून त्याला नाव पडलं प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऑल्सो कॉल्ड ॲज PEN. तर जेनेटिकली हा ट्रिप्लॉइड असतो बघा, 3N असतो. तो 3N कसा झालाय, मेल गॅमेटचा हॅप्लॉइड न्यूक्लियस आणि सेकंडरी न्यूक्लियसचे दोन हॅप्लॉइड हॅप्लॉइड चे 3 एकत्र येतात आणि म्हणून हे बनतं ट्रिप्लॉइड. आणि म्हणून त्याला नाव पडलं ट्रिपल फ्युजन. म्हणून त्याला नाव काय पडलं इथे, ट्रिपल फ्युजन. फ्युजन बिटवीन 3 हॅप्लॉइड न्यूक्लियाय. Here it's a fusion between 3 haploid nuclei, therefore called triple fusion. And as it's a fusion between the gametes, it is called second fertilization.
आणि मग हा ट्रिपल फ्युजन जो आहे दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. आणि एंडोस्पर्म हा न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे विदिन द सीड. So let's discuss here the process of double fertilization. Suppose बघा इथे मी तुम्हाला प्रोसेस दाखवली. पहिलं, the entry of the pollen tube, that means through the style the pollen tube enters up to the egg apparatus. Now entry of the pollen tube near filiform apparatus, म्हणजे असं एक फिंगर लाईक प्रोजेक्शन असतं सिनर्जिड्स मध्ये ज्याला filiform apparatus म्हणतात. There the male gametes are released. And now these two male gametes, one fuses with the egg and another is fuses with polar nuclei. So the release of male gametes and the fusion is been discussed in this diagram. So for this, now there is a significance of double fertilization. का महत्वाचं आहे? सगळ्यात महत्वाचं, दोन्ही मेल गॅमेट्स युटिलाइज होतात. Diploid zygote develops into embryo which successively develops into the new plant. बघा, जो झायगोट तयार झालाय एग सोबत फ्युजन होऊन तो एम्ब्रियो मध्ये तयार होतो. जे झायगोट्स डेव्हलप्स इनटू एम्ब्रियो आणि एम्ब्रियो डेव्हलप्स इनटू न्यू प्लांट. म्हणजे आपण एखादं सीड लावलं की जे उगवतं तो असतो डेव्हलप होणारा एम्ब्रियो, जो नवीन प्लांट तयार. पण दुसऱ्या फर्टिलायझेशन मध्ये किंवा ट्रिपल फ्युजन मध्ये जो प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तयार झालाय दॅट विल डेव्हलप टू फॉर्म एंडोस्पर्म. हे फार महत्वाचं आहे. इट इज फॉर्मिंग एंडोस्पर्म. आणि एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू दॅट नरिशेस द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो. ठीक आहे. सो एंडोस्पर्म जो आहे हा न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे जो डेव्हलपिंग एम्ब्रियोला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतो. सो असे हे डबल फर्टिलायझेशनचे दोन रोल आहेत महत्वाचे. एक तर डिप्लॉइड झायगोट पासून एम्ब्रियो आणि एम्ब्रियो पासून नवीन प्लांट. प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पासून एंडोस्पर्म आणि एंडोस्पर्म इज ऍक्टिंग ऍज अ न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू दॅट प्रोव्हाइड्स द न्यूट्रिशन टू द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो. म्हणजे सीडच्या आतमध्ये जो एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होते त्यासाठी लागणारे न्यूट्रिशन हे एंडोस्पर्म देतो.